नमस्कार मु सुप्रिया मे 4 तारिख 2026 अत्यंत गुरुत्वपूर्ण दिन निर्वाचन राजनीति दृष्टिकोण आज 5 राज्य 4 राज्य गोटे केन्द्र शासित अंचल जनादेश आसुची एवं जनादेश स्पष्टता जेतिकी सामना को आसुची तारी परे अनेक गुड़िए घटनाक्रम को नहीं चर्चा आलोचना चली केउ परिप्रेक्षी किए विजय है कहार पराजित एवं पछर कारण कौन कहार राजनीति कौन थिला को रणनीति रे सफलता मिला तमाम प्रसंग जो चर्चा होची सबुठु अधिक रोचक थिला पश्चिमबंग निर्वाचन निर्वाचन ढेर पूर्वर प्राय विगत 5 वर्ष भितर अनेक किछि घटनाक्रम पश्चिमबंग राजनीति रे घटी जो फल पश्चिमबंग निर्वाचन को नहीं अनेक चर्चा आलोचना अधिक होईची ए संपर्क में आमे मध्य अनेक आलोचना करिछि कारण एसआईआर आरंभ करी जो प्रकार स्थिति देकरी निर्वाचन गति करथला से समय रे आमे विभिन्न समय रे चर्चा करिछु तो वरिष्ठ समीक्षक विजय साहू वर्तमान आम सहित जोड़ी होइचंती बेंगल निर्वाचन फलाफल जहाँ एपर्यंत संख्या दृष्टि जेतिकी आसीची से संपर्क में आमे अधिक आलोचना करिबा। विजय बाबू स्वागत करुछि आलोचना को 293 आसन रे निर्वाचन है गोटे तो परवर्ती समय रे हब निर्वाचन स्थानीय निर्वाचन कथा आसला 206 रे वर्तमान पर्यंत बीजेपी आगुआ रही टीएमसी 81 रे एवं अन्य मानक खाता रे वर्तमान पर्यंत 6टी थिबा सूचना रहुची हुए तो परवर्ती समय रे यह परिवर्तित हेई पारे पूरा मोटामोटी पश्चिमबंग निर्वाचन को आपण केमती देखिले आज फलाफल को केमती देखुचंती देखो आज 8टारू काउंटिंग आरंभ है धरी ना जो 8:30 बर्तमान 7:30 हो 8टा हवा को जाऊँगी माने 12 घंटा भितर बोधे गोटे रिजल्ट डिक्लेयर गोटे कि दुईटी कन्फर्म हो पार देखिकी एपर्यंत कौन सी रिजल्ट डिक्लेयर ହେଇନି ଯାହା ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ରେ ଯାହା ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା ବି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସାଇଟ୍ ରେ ବି ସବୁ ଆସୁନି ବୁଝିପାରିଲେ କି ତେଣୁ ଆଗରୁ ତ ଯାହା ହେଇଥିଲା କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ସମସ୍ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାୱାର କୁ ଏଠି ଲଗେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା बर्तमान काउंटिंग भी सही गोटा चली हुए तो ट्रेंड रू बीजेपी जीति जाइपे किंतु काउंटिंग भी ठीक करि पारु नांती जो ठीक बीजेपी रो तो विजय उत्सव आरंभ होई सारिछि विजय उद्बोधन विजय उत्सव सब आरंभ होई सारिछि नहीं विजय उत्सवटा तो विजय तो ऑफिशियली निर्वाचन कमिशनर घोषणा करिया कथा समस्त सर्टिफिकेट दबा कथा किंतु से जानी जे यही डाटा दिखाई निर्वाचन कमिशनर को तारी भितर रिजल्ट रहिबो एवं गृह मंत्री जो फर्स्ट फेज सेकंड फेज रे जो कथा कही आम जीतुचु गोटे संख्या से देते किंतु एपर्यंत गोटे दुईटी भी फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर बोधे भारत वर्षर प्रथम निर्वाचन माने असेंबली निर्वाचन पार्लियामेंट निर्वाचन रे भी डिक्लेयर हो जाए जिते मानुआली गणा होता से भी किसी सीट छोट छोट निर्वाचन मंडली जो पार्लियामेंट डिक्लेयर हो जाता किंतु एपर्यंत असेंबली सीट गोटे डिक्लेयर होनी माने आसाम टा डिक्लेयर हो जाए तेणु निर्वाचन कौन ये निर्वाचन मूल्य अच्छी निश्चय आपण जो कथा कहले जो आशंका गुड़िक प्रकाश करा जाउतला पूर्वरु समस्त प्रतिकूल परिस्थिति सत्वे गोटे धारणा थिला जे दीदी फाइट करिवे एवं कड़ा टक्कर हबो किंतु तांको पक्ष को ही विजय आसीबो एभली समीक्षक माने कहउतले अवश्य एग्जिट पोल पूरा अलगा प्रकार चित्र देखैतिला बीजेपी सपक्ष रे जहा आज एग्जैक्ट हो जाइए किंतु जो संख्या वर्तमान ट्रेंडिंग रे देखा जाउची आपण जेमते कहले जे पूरा विजयर स्पष्टता आसी नाही किंतु ट्रेंडिंग रे जो संख्या जो गैप रहिची बीजेपी और टीएमसी भितरे एटा एक्सपेक्टेड थिला
ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବି ବହୁ ଆଲୋଚନା ଅଲଗା କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ଏବଂ ମୋର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଲେଖାରେ କହିଛି ହଁ ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷର ସମ୍ବିଧାନକୁ ଗୋଟେ ଖୋଳପା ଆକାରରେ ରଖିବେ, ହଁ ତା ଦେହରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ହଁ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ବି ଏମିତି ହବ, ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ଭୋଟ ଦେବେ ହୁଁ କିମ୍ବା ଅଲଗା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଏଇଟା ଅନୁମାନ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ଅନ୍ତତଃ କରିନେବା ସମସ୍ତେ ଦରକାର। କାରଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଁ ମାନେ 15 ଦିନ ଧରିକିରି କ୍ୟାମ୍ପ କରିବା ହୁଁ ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ମାନେ ଆର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା। ହୁଁ ଆପଣ ଆର୍ଜିକର ମେଡିକାଲ ଘଟଣାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ହୁଁ ହୁଁ ଘଟଣା ଗଲା ଇମିଡିଏଟଲି ସୋମଟ ମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହଁ ତାର କେସ୍ଟା କଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ଭାରତବର୍ଷ ବହୁ ଜାଗାରେ ତା ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ଘଟଣା ହେଇଛି। ହଁ ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ହଁ 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 ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି ତା କଥା ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ନୋଟ ମାନେ ଜଜଙ୍କ ଘରୁ ନୋଟ ମିଳିବା ଏ ସବୁ ଘଟଣା ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଟଣାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମାନେ ଆଭଏଡ୍ କରିଯାଇଛି, ହେଲା କି? କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଘଟଣାକ୍ରମ ହେଇଛି ଯୋଉଗୁଡାକ ପ୍ରଥମ ଥର ଘଟିଥିଲା ଦେଶରେ। କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗଲ ଘଟଣାରେ ହଁ ମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପୁରା କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଚିଟ୍ କଲା ଭଳିଆ ଭରସା ଦେଇକି ଚାଲିଛି। ଆମେ ଅଛୁ ନା ଦେଖିବୁ, ଏପରିକି ଲାଷ୍ଟ ହିୟରିଂରେ କହିଥିଲେ ଯୋଉ ଯେତିକି ଭୋଟ କଟାଗଲା ଜେନୁଇନ୍ ଭୋଟର, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏ ଯୋଉ କଣ ସରନେମ୍ ର ଇଏ ଯୋଗୁ ଯୋଉ 27 ଲକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ସେଇ ସମୟରେ କାମ କରିପାରିନି, ମାନେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭୋଟର ରହିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭୋଟ ଦେବେ ଏଇ କଥା କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯେତିକି କଟା ହେଇଛି ଏଇ ଭୋଟ ଜେନୁଇନ୍ ଭୋଟର, ହେଲା କି, ଏବଂ ଜିତୁଥିବା ପାର୍ଟି ହାରୁଥିବା ପାର୍ଟି ଭିତରେ ଯଦି ମାର୍ଜିନ ତାଠୁ କମ୍ ରୁହେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ତଥ୍ୟ ଆସିଛି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ମାତ୍ର 1-1.5% ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ବୋଧେ 3-4 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଅଛି, ଯେମିତି କି ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ 27 ଲକ୍ଷ କଟିଲେ ସେପଟେ ଆଡିସନ ହଠାତ୍ କରି ଯୋଉ ହେଲେ ତାକୁ ନେଇକରି କିଛି ଆଡିସନ ହେଇଛି, କିଛି ଡିଲିସନ ହେଇଛି ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ଏବଂ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହଉଛି 27 ଲକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାଇବୁନାଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତିକି ଯାଇଥିଲା ମାତ୍ର 1500 ଭୋଟ ମାନେ ଭୋଟର ଭୋଟ ଦେଇ ପାରିଲେ ସେ ଭିତରୁ 27 ଲକ୍ଷ ଭିତରୁ ସେତିକି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେଇପାରିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ 27 ଲକ୍ଷ ଟ୍ରାଇବୁନାଲକୁ ଯିବା କଥା, ହେଲା କି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଗଲେ ଯୋଉ ଆମେ 1500 କି 1700 କି 1400 ଯୋଉ ଭୋଟର ଭୋଟ ଦେଇପାରିଲେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଯେତିକି ଯାଇଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଜେନୁଇନ୍ ଭୋଟର। ତା ଭିତରୁ କେତେ କଣ ଦେଲେ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଜେନୁଇନ୍ ଭୋଟର ତାମାନେ 27 ଲକ୍ଷ ଜେନୁଇନ୍ ଭୋଟର ହିଁ କଟା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାନେ ଭାତରୁ ଗୋଟେ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟେ ଚିପିଲେ ଜାଣିପାରିବୁ ଇଏ ସେଇଭଳିଆ କଥା, ସେଇଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ଯେ ଅଲରେଡି ତ ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସେମାନେ ଡିଲେ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି, ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ କହିଥିଲେ ତାହେଲେ ୱି ୱିଲ୍ ସି ଟୁ ଇଟ୍ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ମାର୍ଜିନଟା କମ୍ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଟେଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କର ଯୋଉ ସାଇଟରେ ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରାୟ 30% ବୋଧେ ଭୋଟ ଗଣା ହେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି, ମାନେ ସାଇଟ୍ କି ଆସିଛି, ଆହୁରି 60% ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହଉଛି ମାତ୍ର 2-3 ଲକ୍ଷ ନା 4 ଲକ୍ଷ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ବିଜୟ ସାର୍, ଯେତେ ଯାହା ଆମେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ରହିଲା, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଶ ଦେଖିଲେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଖିଲେ, ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଦେଖିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷପାତିତାର ଅଭିଯୋଗ ଗଲା, ସଂସଦରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଆଜି ଦିନରେ ଆଉ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖୁନାହିଁ। ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିପାରୁ,
आमे याकू प्रसंग भीतर को आनी पारू किंतु पुणी सही कथा आसीबो किए क्षमतार रहिला और किए क्षमतार रहिला नाही तथापि नहीं से मु टिके जानिबी आपण तो एई जो प्रसंग गुड़िक बहुत गुरुत्वपूर्ण आमे आलोचना करिचे किंतु ए सब को बाद देकिरी मध्य ममतांकु नेइकिरी किछि समस्या भी तो थिबो सेठी बेंगल रे नहीं नहीं तो से भोट समस्याटा देइछन्ति। हाँ शुणु समस्याटा आम धरतु हारिबार कारण हाँ 1 2 करिकरी आमे ये करबा हाँ केतोटी ହେଲା कारण କି? भी तो थिबो हाँ हाँ शुणु करवा प्रथम कथा हूँ गोटा गोटा एटा कारण नुह एटा कारण नुह एलिमिनेट करिकरी जोटा रहिला तो सेटा कारण हबो बुझिपारे कि जेते बेले तमे जणु को निर्वाचन रे वर्चुअली कंटेस्ट करिया को दउना अच्छा टोटाल बेसामरिक माने फोर्स रखिकरी जगिकरी रहिच एवं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री माने जो माने कि निर्वाचन खर्च तकर हिसाब को जाएनी सबु राज्यर मुख्यमंत्री माने एटा तो कौन मैन मशीनरी मसल सब अच्छी तार व्यवहार हेइछि किंतु लागिला जे बहुत जनकर मु प्रतिक्रिया सुनिछि लोकल वेस्ट बेंगल रो जो प्रतिक्रिया गुड़िक आसुतला सेतरे से माने कहउतले जे दीदी सिना भलो दीदींकर आख पाखर लोकन को नेगिरी समस्या थिला नहीं नहीं सेई जो प्रतिक्रिया ता किए दउथले ए जो मीडिया तो दउथले से को मीडिया यंग लोक माने जो व्यू दउतले विभिन्न ग्रुप विभिन्न ठीक अछि आपण मीडिया जोठी जाइथिबो से केमतिया दल से सब ठीक अछि किंतु लोक नहीं से मीडिया जेमती जाइछि अन्य मीडिया भी जो माने फील्ड रे असेस करिसंती जो माने विश्वास करि पार नांती हला कि अच्छा माने आज रिजल्ट विश्वास योग्य नुहे नहीं विश्वास करि पार ना जे कोन हला से माने भाबु चलती हुए तो लास्ट मोमेंट रे गोटा पोलराइजेशन हिंदू पोलराइजेशन हे जाइछि बा महिला पोलराइजेशन हे जाइछि माने जो धारणाटी बीजेपी दबा को चाहुतला जे ममता होचंती मुस्लिम कर नेत्री आ आमे होचु हिंदू को सपक्षवादी एई भली एक धारणा एवं महिला को जो आशा करा महिला तो मेजोरिटी भोट सी पाइबे गत थर 60% से हिंदूंकर भोट महिला भोट पाइले तो ताधरू किछि माने लास्ट मोमेंट रे माने एपाख को चली आसी बोले एभली आसेस करुछथि किंतु केही कंफर्म होई पारु नांते जे काहे कि ममता हारिले बाकी गोटा रहउची आपनकर रिएक्शन देखिए पॉलिटिकल पार्टी रो रिएक्शन रू जो माने बेंगल ले कंटेस्ट करुथले बीजेपी अपेक्षा माने सीपीएम माने लेफ्ट फ्रंट एवं कांग्रेस ऑफिशियली तकर जो स्टेटमेंट भी देइचंती सेथिरे बहुत खुशी ता माने गोटा आ भितर भी गोटा तार अर्थ केवल बीजेपी सहित लड़ू नथिले बीजेपी रो माने विभिन्न एजेंसी सहित लड़ू नथिले सेठी कांग्रेस एवं वाम दल रो नैरेटिव सहित मध्ये लड़िया को पड़ुतला एवं गोटा महिला 15 वर्ष धरि क्षमता रहिचंती एटा गोटा पुरुष मानसिकता भी काम करूतला बुझिबले कि जो भली भाबरे आपण लक्ष्य करिवे मायावती तकर अलगा दोष रही पारे जो भली गोटा राइजिंग पॉलिटिशियन आसीथिले माने ओब्लिवियन को चली गलेडी ममता को भी सही भली गोटा मानसिकता काम करिछि कांग्रेस एवं वाम दलकर मध्य भूमिका रही निजर उत्थान करि पारु नाहंती किंतु आउ जनक पतन रे खुशी होउचंती एई जो मानसिकता वर्तमान जो इंडिया गठबंधन कथा कुआ जाउतला से गठबंधन को दुर्बल करिवा पछरे एई गोटे विराट बड़ कारण की दुर्बल सुनंतु गठबंधन रो मेन फोर्स को माने थिले माने तमिलनाडु थिला स्टालिन थिले आपण राहुल गांधी जदि जो माने ये देइचंती शुभेच्छा वार्ता देइचंती टीवीके को हाँ देइचंती सेटा जदि आपण देखिबे तादेरु बुझी परिबे से अत्यधिक खुशी ये जितवा जोगु जदिओ से फ्रंट रे थिले हला कि अच्छा से तो रहिबेनी केबे ये फ्रंट रे स्टालिन थिले स्टालिन बाले बर्तमान अखिलेश भी माने अलग चिंता करेंगे बुझे कि जितु बाहरतु
ଇଏ ବି ତ ଚିନ୍ତା କରିବେ କିଏ ମମତା ବି ଚିନ୍ତା କରିବେ ତାପରେ ଯୋଉମାନେ ଧରନ୍ତୁ କେଜରିୱାଲ ଅନ୍ୟମାନେ ଏମାନେ କେବେ ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଆପଣ 2029 ନିର୍ବାଚନ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ରହିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ଏବଂ ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ ଭାବୁଛି ଯେ ବାଇପାର୍ଟି ସିଷ୍ଟମ ଭଳିଆ ମୁଁ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ରହିବ ସେ ଆଶା ନାହିଁ ଏବଂ ବିଜେପି ଥରେ ଇନ୍ କଲେ କଂଗ୍ରେସ ଭାବୁଛି ବି ଯେ ବିଜେପି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ହିଁ କେବଳ ରହିବେ ତାହେଲେ ବିଜେପି ସହିତ ମାନେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ କେତେବେଳେ ସିରିୟସ ହେଇପାରୁଛି କି ତାର ଇଲେକ୍ସନ କୁ ନେଇକିରି କେତେବେଳେ ଆପଣ ପରା ଦେଖିଲେ ଆସାମରେ ଯୋଉ ସିଟ୍ ମାନେ ମାନେ କଂଗ୍ରେସର ମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ସିଟ୍ ସେଠି ଲୋକସଭା ଆସନ ଜିତୁଥିଲେ ବିଧାନସଭା ଆସନ ଜିତୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ବି ଜିତୁଥିଲେ ସେ ବି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ ଜିତିଛନ୍ତି ସେଠି ହାରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭୋଟରେ ହାରିଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ କି ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବାମ ଦଳର ଭୂମିକା କଥା ତ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଜିତିଛି ସେ କାହିଁକି ଜିତିଛି ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଲେ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଏଜେନ୍ସି ହେଲ୍ପ କରିଛି ଆୟୋଗ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି କି କୋର୍ଟଙ୍କର ରାୟ କୋର୍ଟଙ୍କର କିଛି ଟୀକା କରିଛନ୍ତି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ ଏ ଜିନିଷକୁ ମାଇନସ କରିପାରିବା କି ଯେ ସେମାନେ ଯେମିତି ନିର୍ବାଚନକୁ ଲଢୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଶିଖିବା ଦରକାର ଯୋଉଠି କ୍ଷମତାରେ ନଥିଲେ ବି କ୍ଷମତାରେ 3 ରୁ 77 ହେଲେ ଆଜି ଶାସନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ 3 ରୁ 77 ଯାଇକି ହେଲା ବେଳକୁ ସବୁବେଳେ ତ ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ଷମତାରେ ନଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଦିଗଟିକୁ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ କେବେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛି ସେମାନେ ତ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କଣ କ୍ଷମତାରୁ ଚାଲିଯିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ରେଜଲ୍ଟ ପରେ ସମସ୍ତ ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ହବା ପାଇଁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟାଂଶରେ ରହୁଛି ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରିପାରିବେ କି ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଆଇନ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ମାନେ ଲିଗାଲି ଯୋଉଗୁଡା ଏନଫୋର୍ସ କରିହବ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବୁନୁ ଏ କଥା କରିପାରିବେ କି କାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ନାଇଁ ମୁଁ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷଙ୍କ କଥା କହୁନି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବିଜେପି ଏଇ ଯୋଉ 3 ରୁ 77 ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ପରିଶ୍ରମ ଅନ୍ୟ ଦଳ କରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ କିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମଟା ହଉଛି 2014 ଆସିବା ପରେ ଆପଣ କୋଉଟାକୁ ପରିଶ୍ରମ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ମେସିନାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ଅଛି ଦୀପଦ ଭାଷଣ ଦେଲେ ତାକୁ ମିଡିଆ ଅଛି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ ଗ୍ରାସ ରୁଟ ରେ ଯାଇକିରି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ତ ସତ କଥା ଯେ ଟିଏମସି ର ସଂଗଠନ ଯେମିତିଆ ବିଜେପି ର ସଂଗଠନ ସେମିତିଆ ନୁହେଁ ତଥାପି ଆଜି ବିଜେପି ଜିତ୍ ଆଡକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଟିଏମସି ପରାଜିତ ହଉଛି ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ଶୁଣୁଥିବେ ଐତିହାସିକ ମତଦାନ 93% ମତଦାନ ମହିଳାଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଲା ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀରୁ ଗଙ୍ଗାସାଗର ଯାଏଁ ପଦ୍ମ ଚାରିଆଡେ ଖେଳିଗଲା ଏସବୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥିବ ବୋଲିକିରି ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି ତାର ଅର୍ଥ ଦଳର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଇଗଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ସେସବୁ ନାରେଟିଭ ଭିତରେ ଆପଣ ମାନେ ପସନ୍ଦୁନି ବୁଝିପାରିଲେ କି ସେ ଯୋଉଠି ଯିବେ ସେ ଗୋଟେ ନାରେଟିଭ ଦେବେ ସେଥିରେ କିଛି ମାନେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୋର କଥାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ୱାନ୍ ପାର୍ଟି ରୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ କି ମାନେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦଳ ରହିବ ଅନ୍ୟମାନେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେହେତୁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଦଳ ହିଁ ଶାସନ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଘଟଣା ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ଚାଇନାର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ RSS ଅଫିସକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ବିଜେପି ଅଫିସକୁ ଆସିଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ ହେଇଥିଲା ଯେ ତମର ଏତେ ଗୁଡା ପାର୍ଟି ଏଠି ଅଛି କେମିତି ମାନେ ତମେ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛ ଇଲେକ୍ସନ ଆମେ ଯେମିତି ଚୀନରେ ସିଙ୍ଗଲ ପାର୍ଟି ରହିଛି ଏବଂ ସିଙ୍ଗଲ ପାର୍ଟି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ ତାହା କରିପାରୁଛୁ ତମେ ସେଇ ଆଡରେ କାହିଁକି ସେଇ ଦିଗରେ ଗତି କରୁନା ବୁଝିପାରିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଣୁ ସେଇ ଆଡକୁ ଏମାନେ ଗତି କରିବେ କ୍ଷମତା ରହିଛନ୍ତି ମାନେ କ୍ଷମତା ଛାଡିବାର ନାହିଁ ଆପଣ ଆଶା କରନ୍ତୁନି ଅନ୍ୟମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ କଣଟା ପରିଶ୍ରମ କରିବେ
ଆଚ୍ଛା ପରିଶ୍ରମ କଲେ ତ ଭୋଟ ଦେବେ ମେସିନାରୀଟା କାର ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଇଏ ଗଲେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି କଂଗ୍ରେସ ତାର ଯେତିକି ଶ୍ରମ ଦବା କଥା ଦଉଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଶୁଣନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇ ଟାଇମ୍ ହଉଛି ହଁ କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ଦେଶ ପାଇଁ ବୋଝ ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ନାରେଟିଭ ହୁଁ ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ କଥା ଆସିଲା ସେ କୋଉଟାକୁ ଲିଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ କି ନେହେରୁ କାଶ୍ମୀର ଜେଲରେ ହୁଁ ବିଷ ଦେଇକିରି ମାରିଦେଲେ ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ହଁ ବୁଝିପାରିନଥିବେ ହେଲା କି ତେଣୁ ସେ ସବୁ କଂଗ୍ରେସର କଥା ହିଁ ଅତୀତରେ ତମେ କଣ କରିଥିଲ ଆଜ୍ଞା ନେହେରୁ କେତେବେଳେ କଣ କରିଥିଲେ ରାହୁଲ କଣ କରିଥିଲେ ଇଏ କରିଥିଲେ ସବୁ ରାଜୀବ କଣ କରିଥିଲେ ଇନ୍ଦିରା କଣ କରିଥିଲେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଭିତରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଏଇ କଥାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସର ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇ ଟାଇମ୍ ହଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯଦି ଏଇ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡେ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଡିସମେଣ୍ଟାଲ କରିଦେଇକିରି ସେ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଅଲଗା ପାର୍ଟି କରନ୍ତୁ ଯିଏ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍ତୁ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସର ଆଇଡିଆ ୟାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ସେ ବହୁତ ବର୍ଷ କଂଗ୍ରେସ ସେଇ କଥା କହିକିରି ଲୋକ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରୁ ଥରେ କ୍ଷମତାରେ ଗଲା ବୁଝିପାରିଲେ କି ଏ ଧର ଆସାମ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସିବାର ଅଛି କି ବେଙ୍ଗଲ ତ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେନି ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ କେରଳରେ ଆସିଲେ ଆପଣ କେରଳ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁନି 3 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ହେଲା କି ନେକ୍ସଟ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳକୁ ଦେଖିବେ ସେଠି ଶଶୀ ଥରୁର ଯୋଉ ଭଳି ହବନବିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏବଂ ଲେଫ୍ଟ ପାର୍ଟି ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ଯେତେ ସାଇଡ ଲାଇନ ହେବେ ଏଇଟାକୁ ଇଏ କରିବେ ତେଣୁ ସେଇଟା କଥା ନୁହଁ ଆଇଦର କଂଗ୍ରେସ ତାକୁ ମାନେ ଇଏ କରିକିରି ଅଲଗା ପାର୍ଟି ତିଆରି ହଉ ହୁଏତ ସେଇଟା ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର କଂଗ୍ରେସ ବୁଝିପାରିଲେ କି ସେଇ ବୋଝ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ କିଛି ହବାର ନାହିଁ ବାକି କଥା ହେଲା ମୁଁ ଅଲଗା ଦିଗରୁ କହୁଛି ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟା ଏଭଳିଆ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଆସିଗଲା ୱାନ୍ ପାର୍ଟି ରୁଲ ଆସିଲା ତାର ଯୋଉ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି କଣ ସେମାନେ ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି ନା ଲୋକଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ ଇସ୍ୟୁ ରହିଛି ନା ତାଙ୍କର ଲାଇଫ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସମସ୍ୟା ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଯୋଉ ସମାଜ ଉପରେ ପଡିବ ଏପରିକି ବିଜେପିର ଯୋଉ ରାଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଫାଇଲ ଆରଏସଏସ ର ରାଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଫାଇଲ ସମସ୍ତେ କଣ ଟଙ୍କା ନୋଟ ଛାପୁଛନ୍ତି କି ନା ମେସିନରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ତେଣୁ ଓନ୍ଲି ଯଦି ଭାରତ ବର୍ଷକୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଉପରେ ଅନ୍ତତଃ କେହି ଆଶା ରଖନ୍ତିନି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଫାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବାହାରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତ ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଏଇ ଦୋଷ ଥିଲା ସେଇ ଦୋଷ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଯିଏ କଡା ଫାଇଟ୍ ଦେଲେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋଷୀ ହେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଗରିକ ମାନେ ହିଁ ଏସବୁର ଉତ୍ତର ଦେବେ ଜବାବ ଦେବେ ବୋଲି ନାଗରିକ ହେଲେ ଆମେ ସାମ୍ନାରେ ଆମର ୟୁଥ୍ କୁ ଦେଖୁଛୁ ଏବେ ୟୁଥ୍ ର ପସନ୍ଦ ହେଇକିରି ରହିଛି ବିଜେପି କାରଣ ସିଏ ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ୟୁଥ୍ ପାଖରେ ରଖାଯାଉଛି ତା ଦ୍ୱାରା ୟୁଥ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହଉଛି ଆପଣ ସେ ପୋଲାରାଇଜେସନ ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ କୁହାଯାଉ କି ଯାହା ବି କୁହାଯାଉଛି ତା ଦେହରେ ସେମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହଉଛନ୍ତି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ସବୁ ୟୁଥ୍ ଯେ ଯଦି ଇସ୍ୟୁକୁ ଟେକଅପ୍ କରାଯାଏ ଆପଣ ସିଜି ମାଇଣ୍ଡରେ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଉଠୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡାକ ଆସିବ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବର୍ଗୀକରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଅର୍ବାନ ୟୁଥ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେ ଅର୍ବାନ ୟୁଥ୍ ଅର୍ବାନ ଭିତରେ ବି ତ ଇଏ ରହିଛନ୍ତି ନା ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ତି ଗୁଡାକ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ଗାଁକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ ହବ ନା ନାଇଁ ତାପରେ ଯୋଉ ୟୁଥ୍ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ୟୁଥ୍ କହୁଛେ ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ହ୍ୱାଟ ଦେ ୱିଲ୍ ଡୁ ମାନେ କ୍ରାଇମ ୱାର୍ଲଡକୁ ଯିବେ ଦେଖିଲେ ତ କେମିତି ଗୋଟା ମଦ ଖାଇକିରି ଜଣକୁ ହାଣୁଛନ୍ତି ତାପରେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଚଢେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମେ କଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ଯେ 30-40 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା ହେଇପାରେ ମାନେ ମଣିଷ କେତେ ବର୍ବର ହେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି କହିଛନ୍ତି ଭୟମୁକ୍ତ ଭରସା ଯୁକ୍ତ ବେଙ୍ଗଲ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ବିଜେପିର ଡେ 1 ରୁ ସ୍ଲୋଗାନ ତାଙ୍କର ସବୁ ଶବ୍ଦ ଚୟନ କରିବାରେ ସେମାନେ ଓସ୍ତାଦ ହେଲା କି ଆଉ ଭୟମୁକ୍ତ ତ ପ୍ରଥମେ ଆଜି ସେମାନେ ଲେନିନଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଉପରେ ଯାଇକିରି ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ଇଏ କରିଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏପରିକି ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ ବି ଯଦି ସେମାନେ ମୂର୍ଖ ଯଦି ନ ହେଇଥାନ୍ତେ ଯେ ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ ସହିତ
ଭାରତର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଯାହା ବି ତେଲ ଫେଲ କିଛି ଦଉଛି ଲୁଚେଇ ଚୋରେଇକିରି ମାନେ ରୁଷିଆ ହିଁ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯାଇକିରି ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ଏ ଯୋଉ ଲେନିନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଗେରୁଆ ଚଢିଲେ। କାଲି ହୁଏତ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଜାଗାରେ ଟିଏମସି ର ତାଙ୍କର ଟେଣ୍ଟ ଚେୟାର ଟେବୁଲ ଏଗୁଡା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଅଫିସ ଭାଙ୍ଗିବା କଥା କହୁନି। ନା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ କୂଟନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବି ବିଚାର କରିବାର ମାନେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଗୁଡିକ ହୁଏତ କାଲି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିବେ ୟାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ବିଦ୍ୟାସାଗର ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ଯେ ଇଏ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ରାଜା ରାମରାୟଙ୍କ ଭାଙ୍ଗିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟା କଣ ଆଣ୍ଟି ସୋଶାଲ ଫୋର୍ସ ଭଳିଆ ଫୋର୍ସ ଯେତେବେଳେ ରିଲିଜ ହେଇଯାଉଛି ସେମାନେ ତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଫୋର୍ସ ନୁହଁ ନା। ଆପଣ ଏସବୁ ଆଶଙ୍କା ବି କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ତ ବୋଧେ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ତ କାଲି ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା ଆଜି ସକାଳେ କହିଥିଲି ବିଜେପି ଯଦି ଜିତେ ଆଗ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଙ୍ଗା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏବଂ 4ଟା ନା 3ଟା ବେଳେ ଦେଖୁଥିଲି ସେ ଗେରୁଆ ପିଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ଆମେ କଣ ଭାବି ନେବା ଯେ ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ନୀରବ ରହିଯିବେ? କେବେ ନୀରବ ରୁହନ୍ତିନି। ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେ ଫୋର୍ସକୁ ଆମେ ଜାଣିନେ ଦେ ୱିଲ୍ କମ୍ ଅପ୍। ଏଇ ଦଳ ଭିତରୁ ଆସିପାରନ୍ତି ସେ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରୁ ଆସିପାରନ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଭରସା ଯଦି ପୂରଣ ନହେଲା ବର୍ଷେ ନହେଲା 2 ବର୍ଷ ନହେଲା ତୃତୀୟ ବର୍ଷକୁ ଲୋକ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିବେ। ନାଇଁ ଛୋଡ଼ନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ସେ ଭରସା ବି ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ ସେ ଭଳିଆ ଜୁବିଲେସନ ବି ନାହିଁ ଯାହା ମିଡିଆ ବି ଆସୁଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ଜୁବିଲେସନ ନାହିଁ। ଜୁବିଲେସନ ଯଦି ଥାନ୍ତା ମିଡିଆରେ ଆସୁଛି ନୁହେଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ କଥାଟି ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଦମ୍ବରେ ସେତିକ ଯଦି ସେମାନେ ପୂରଣ ନ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି ଅସନ୍ତୋଷ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ହବ। ଯେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେବେ ଆଖି ଆଗରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ନ ସୁହେଇବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେମିତି ଓଡିଶା ସବୁଠି ତ କୋଉଠି ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉ 100 କି 150 ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯଦି ଆପଣ ଲିଷ୍ଟ କରିବେ ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ବିହାରକୁ ଯୋଉ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା ଯୋଉ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଆସାମରେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି କରିପାରୁଛି ସେ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପୂରଣ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ କହିବେ ଏଇଟା ଜୁମଲା। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ଅଛି ମେସିନାରୀ ଅଛି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଅଛି ଶେଷରେ ସାମରିକ ବାହିନୀ ଅଛି ଯୋଉଟା କି କେବେ ବ୍ୟବହାର ହେଇନଥିଲା ବୁଝିପାରିଲେ ସବୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଗୋଟେ ମନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସବୁ ଅଛି ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଝାଲମୁଢି ଆଉ ଫିସ୍ ଫ୍ରାଏର ଭୋଜି କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କଲିକତା ବେଶୀ ଯାଇଥିବେ ଜାଣିଥିବେ କଲିକତାର ଯୋଉ ଫୁଟପାଥ ଲାଇଫ ଯୋଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦିଏ ବୁଝିପାରିଲେ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ କିଛି କିଛି ଦିଏ କଟକରେ ଦିଏ କିନ୍ତୁ ହୋଟେଲ ବି ଫୁଟପାଥ ରେ ବେଞ୍ଚ ଟେ ପକେଇକିରି ହୋଟେଲ ଟେ ହେଇଥିବ ଏବଂ ସେଇଟା ସେଇ ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହବ ମାନେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇକିରି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଯାଇକିରି ପୋଲିସ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ତେଣୁ ଏ ସବୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟାକୁ କେମିତି ଚ୍ୟାନେଲାଇଜ କରିବେ କିଏ କରିବେ ସେଇଟା ବଡ କଥା ଆଗକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଶେଷ ଲାଇନ ଆପଣଠୁ ଜାଣିବି କଣ କରିଥିଲେ ଆଜି ଦିଦି ସଫଳ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ? କିଛି ଆଉ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା କି ଏ ସବୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଏମିତି କରିଥାନ୍ତେ ଯିଏ ସବୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କମ୍ପେନସେଟ କରିପାରିଥାନ୍ତା ଆଉ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା? ସେମିତି କିଛି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି? ନାଇଁ ଆମେ ସିନା ରୋଗଟା ଜାଣିଲେ କୋଉ ମେଡିସିନ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ରୋଗ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉ ଯାଏ ମାଡିଗଲାଣି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏତେ ଦିନ ହେଲା ମୁହାଁମୁହିଁ ହଉଛନ୍ତି ମମତାଙ୍କୁ ସେ ଭରସା କରୁଥିଲେ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଅନ୍ତତଃ ଯେହେତୁ କାଉଣ୍ଟିଂ ରେ ଷ୍ଟେଟ ମେସିନେରୀଟା ରହିବ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହଉଛନ୍ତି ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ମେସିନେରୀ ରହିଲା ଏବଂ ମାନେ ଇଏ କଣ ଷ୍ଟେଟ ମେସିନାରୀ ଆଗରୁ କଣ ରେଜଲ୍ଟ ଗୁଡା କଣ ହଉଥିଲା ଆମେ ଜାଣି ଯାଉଥିଲେ ମାନେ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ସେଇ ସେଣ୍ଟରରେ ହିଁ ଘୋଷଣା କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯାଜପୁର ସେଣ୍ଟର 7ଟା ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀ ହଉଛି ହେଇଗଲେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଦଉଥିଲେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ
चीफ इलेक्शन ऑफिसर इलेक्टोरल ऑफिसर सी ही साइट रे दबा पर सर्टिफिकेट ये इश्यू करेंगे एवं एपर्यंत जड़े दी जड़े भी देना आम कथबार्ता भितर जदि देते क्या एपर्यंत क्या घोषणा करना व्हेरेज अन्य राज्य रे बुझिपारुछंती अन्य जेते गुड़िए राज्य है सबुठी ऑलमोस्ट क्लियर है चली बेंगल गोटे लाइन रे शेष करबा हमें बेंगल रो विजय ओडिशा को को भली भाबरे प्रभावित करिया को जाउची शुणु बेंगल ओडिशा जते हारिला एवं तापरे बिहार जना थिला से बेंगल को टार्गेट करियो आपण गोटा जोन टा देखंतु बुझ परले के माने पूरा ईस्टर्न जोन टा साउथ पर्यंत चली आसला बुझ परले के माने बिहार रो आसाम जाय पूरा हे गला बाकी एपाख रहिला बर्तमान पंजाब को से लक्ष्य करियो उत्तर प्रदेश को से लक्ष्य करियो तेणु ताकर गेम प्लान होउची आमे मेजॉरिटी स्टेट को जदि चली आसिया कॉन्स्टिट्यूशन को जदि चेंज करि परिबा नेक्स्ट इलेक्शन रे ताहले गोटा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करिकरी सोवियत माने रूसिया रे जंती पुतिन जंती आजीवन सभापति घोषणा कर देछथि सेमिति भी प्रेसिडेंट को जाओ इलेक्टेड हेबे 10 वर्ष 15 वर्ष रही पारिबे एई योजना तांकर अछि एक द्वितीय होउची से खोला खोली जज जो कहते आमर संविधान कौन आम संविधान हूँ मनुस्मृति है तेणु संविधान को भी से मानु ना बुझिपारे कि सेटा को बदलेबेनी सी सब थी किंतु से कार्यकारी हेनी भर्चुआली बीजेपी जहाँ चाहिए आरएसएस चाहिए से किंतु कॉर्पोरेट वर्ल्ड अन्य माने जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज रे कौन प्रभाव पड़ुची सेमानकर किछि प्रेशर आसुची कि नहीं तापर भी बहु कथा निर्भर करे किंतु सेमानकर भी प्रेशर आसीबनी कारण सेमानक पछरे भी सीबीआई ईडी ए सब भी भय रही तेणु बेपारी सबुठार बेसी भयभीत हुअंती ओके एते दिन धरी आमे लगातार भाबरे चर्चा आलोचना करुथिले जे पश्चिम बंगर निर्वाचन केबे हबो निर्वाचन तारीख घोषणा हे गेला 2 पर्यायर निर्वाचन सरिला फलाफल दिन आसीगला किंतु जो जो प्रसंग गुड़ी को नेकिरी निर्वाचन रो गति बदलिबार आशंका थिला ऑलमोस्ट सही प्रकार परिस्थिति आसीची अवश्य संख्या दृष्टि स्पष्टता आउ टिके बाकी रही कारण आधिकारिक भाव में पर्यंत किसी कुआ जायनी आमे ता पूर्वरु चर्चा करूचे जेतले स्पष्टता आसी जीव संख्यार आउ टिके जानी हेबो किंतु विजय उत्सव बीजेपी तार आरंभ कर सारी टीएमसी कैंप रे निश्चिंत भाव में निराशा थिबो दीदी फाइट करिसंती लड़ाई करिसंती लगातार भाव में विभिन्न प्रसंग रे तांको लड़िया को पड़ी विगत 5 वर्ष धरी से नरेगार अर्थ आरंभ करी आईपैक पर्यंत अनेक गुड़िए प्रसंग को नहीं तांको लड़िया को पड़ी ता सत्य मध्य आज से निर्वाचन रणांगन रे पराजित होइछंती एभलिया स्थिति रही कहीं कारण एवं आग को बंग विजय कौ षड्यंत्र आड़ को सब कथा मुहौची से संपर्क में भी आम चर्चा करथिले स्वतंत्र आलोचना को ये रखुची विजय बाबू बहुत बहुत धन्यवाद रहुची नमस्कार।